content but in a smarter way. अहिलेको टाइममा हेर्ने भने चाहिँ युजरको प्रिफरेन्समा मात्रै मुभी रिकमेन्डेसन but my system combines content-based filtering for recommendation process and sentiment sentiment analysis. It uses naming bias. Problem statement: as I said earlier, movies are recommended based on user preference, not on movies content and not on public opinion. This type of often suggest movies making experience boring to the users. On the other hand, some system public opinion which doesn't provide movie content, but my system is basically the combination of both. That is suggest movie not only on users preference and user review, but it combines both the recommendation system and sentiment analysis. The objective of my project is to build a content-based movie recommender using TF-ID of factorization and content cosine similarity to analyze user review using Navi's bias for positive and negative sentiment classification, to display sentiment insights alongside recommendation to user decisions, and to develop login and registration for users to rate movies storing data for future personalization. Currently, my recommendation system for sentiment analysis, first we collected review from different social media. Then we use sentiment analysis model where we use the classification module, that is Navi's bias module. First we classified all the reviews using data processing and feature extraction, where we use TF-ID of algorithm, that is total frequency inverse document frequency, in which Navi's bias classified review as positive or negative. And then for recommendation system I use content-based filtering, which recommend movies based on its metadata, that is cast, overview, and director, where I also use TF-ID of factorization, and then I use cosine similarity algorithm. In short, TF-ID of factorization divides a paragraph into words and gives the number for each word, and then cosine similarity algorithm uses that number in two vectors, in which it will find the similar rating which has higher rating. It will suggest movie on base that, and then we will finally recommend movies to the users. This is my system architecture. Similar movies with the help of cosine similarity algorithm. And in the next model, that is sentiment analysis model, we collected reviews from IMDb. That is with the help of Kaggle, and we analyze user review to show if they are positive or negative. Then we again used TF-ID for text processing and Navi's bias to classify sentiment, where people can understand the public opinion, which can fulfill the gap between rating and review. There is a vast conflict between rating and review. Like higher rating means good movie, and sometimes reviews and ratings can be combined. So my system combines rating and review, which is done collecting data set from TMDB and IMDb. Negative and ones mean that is positive. That is when we search the movie review, it gives 99% result, and for negative and for positive it gives 98% result. And the confusion matrix also shows that when we have total of 13,084 reviews, in which 566 were negative. That means when we search the review, it will say negative. That is the reviews were positive, but it wasn't correct. And when we search 799 reviews, for 799 result in 1384 reviews, that is we can only say that only 19 miscalculation were done out of 1384 reviews. So basically, provision matrix. You presentation for like just total of 1 3 8 4 5 6 number then positive 7 into negative for example. No, there are really non-technical teachers too. I just one then. Collecting also like you always have 4 and you are not supposed to teach it. In Corona, right? You are going to present it. Presentation not to follow. यहाँ चाहिँ यो फिल्टर मुभिजहरू चाहिँ सबै युजरको लागि सेम हुन्छ, जुन युजरले सर्च गरे पनि सुरुमा चाहिँ सेम हुन्छ। अब एक्चुअली मैले मुभीमा क्लिक गरेर चाहिँ
मुभीको बारेमा डिटेल्स आउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ यसको टप कास्टहरू सबै देखाएको थियो त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो युजर रिभ्युजहरू छ जहाँ चाहिँ हामीले हेर्न मिल्छ कहिले 2 रिभ्यू नेगेटिभ हुनसक्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ 8 रिभ्यू पनि नेगेटिभ हुनसक्छ सधैँ चाहिँ 8 हाइएस्ट रेटिङ आएको पोजिटिभै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन भन्ने कुरा जेनरल हुनुपर्ने हो त जस्तो आइटिभीले रिभ्यूबाट चाहिँ रेटिङ दिन्छ रिभ्यूबाट रेटिङ रेटिङमा रिलेसन छैन भन्नुपर्यो त्यो बेसिकली हाम्रो दुकानले कमिसन के हुन्छ भन्दाखेरि हायर रेटिङ भएको रिभ्यू राम्रै हुन्छ अनि रेटिङ मात्र हुन्छ नि त्यो चाहिँ तिम्रो के गर्ने रिभ्यू राख्ने रेटिङ हुन्छ त्यो त त्यहाँ चाहिँ एभरेज रेटिङ हुन्छ नि यहाँ एभरेज रेटिङ होइन कि यो अलग अलग रिभ्यूहरूले दिएको अलग अलग रिभ्यू हो नि त त्यही त मैले भनेको त तिम्रो रिभ्यू र रेटिङमा चाहिँ रिलेसन हुनुपर्यो डाइरेक्ट अप्सन हुनुपर्यो नि त्यसको रिभ्यू राम्रो आउँछ रेटिङ सर्नु पऱ्यो रिभ्यू राम्रो आउँछ रेटिङ गर्नु पऱ्यो अटोमेटिक त्यही खास हुनुपर्ने हुनुपर्ने त्यो रेटिङ चाहिँ त्यो यो चोइस गर्दैन हुनसक्छ यो हुनुपर्ने त्यो हो नि भन्छ जब मुभी धेरै मात्रै राम्रो लाग्यो रेटिङ राम्रो हुनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले रेटिङ सुरु गरेर फ्युचरमा चाहिँ त्यसको फ्युचर निकालेर रेटिङ गर्नु नि रिभ्यू गरेर चाहिँ रेटिङ त्यसमा चाहिँ रिसर्च खासै भएको छैन त्यसपछि चाहिँ अब कोसाइन सिमिल्यारिटीले चाहिँ अब बाँकी मुभिजहरू चाहिँ रिकमेन्ड गरिरहेको छ अनि अब कसैलाई यो मुभीलाई रेट दिनु पऱ्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ लगइन अथवा रजिस्टर गर्नुपर्छ उसले चाहिँ रेट दिनलाई चाहिँ लगइन गर्ने पऱ्यो रिभ्यू हेर्नलाई लगइन गर्नु पर्दैन रिभ्यू चाहिँ उसले फ्रीली हेर्न पायो रिभ्यू दिने होइन अहिले चाहिँ हामीले डाटा सेटबाट लिएर आएको रिभ्यू हो रेटिङ मात्रै दिन पायो यो रेटिङलाई चाहिँ स्टोर गर्ने अनि फ्युचरमा चाहिँ यसको रेटिङको आधारमा र हामीले आफूले कलेक्ट गरेको रिभ्यूको आधारमा चाहिँ बल्ल एउटा मात्रै मुभी सजेस्ट गर्ने क्या अझै यो जो मुभिजहरू आइरहेको छ यो कोसाइन सिमिलर मुभिजहरू आइरहेको छ न रेटिङको आधारमा आएको छ न रिभ्यूको आधारमा आएको छ त्यसको लागि चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ फ्युजन गर्ने आइडिया चाहिँ कन्टेन्ट बेस भनेको छ नि कन्टेन्ट बेस भनेको रेटिङको कुनै हुँदैन रेटिङ पुरा कोलाबोरेटिभ हुन्छ कोलाबोरेटिभको युजरको प्रिफरेन्सको आधारमा तर युजरको त्यही भएर भनेको अहिले चाहिँ हामी जस्ट सिमिल्यारिटीको आधारमा सजेस्ट गर्दैछौँ पछि चाहिँ हामी कोलाबोरेटिभ र सिमिल्यारिटी युज गर्छौँ कसैले सिमिल्यारिटी चाहिँ युज गरेर हुन्छ त्यसपछि युजर रिभ्यू दिएर हुन्छ कि रेटिङ हुन्छ कि रेटिङ भनेको जस्तो तिमीले एउटा हाइलाइट गर्यो हामीले चाहिँ त्यही मुभी हाइलाइट मान्छे खोज्छ कि त्यो चाहिँ कोलाबोरेटिभ गर्नु त्यो कन्टेन्ट बेस भन्ने सब्जेक्टमा कन्टेन्ट बेस गर्नुपर्छ कि मैले के गर्यो तिमीले मुभी क्लिक गर्यो त्यो मुभीको के हाइलाइट भेक्टर हुन्छ त्यसको निकालेर त्यो गर्यो ठिक छ मैले चाहिँ यो कन्टेन्ट अब्जेक्टिभलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ रेटिङ भन्दा पनि रिभ्यू लेख्नु दिएको राम्रो हुन्छ अनि यो ल ठिकै छ त्यो इङ्ग्लिस टेक्स्ट हो नि हाम्रो नेपाली टेक्स्ट पनि नभएर नेपाली टेक्स्ट चाहिँ एपिआई पाउन नेपालीमा गाह्रो छ जस्तै डाटा सेट जुन डाटा सेटहरू पाउन चाहिँ गाह्रो छ जस्तै यसको चाहिँ रिभ्यूहरू धेरै डाटा सेटमा पाइन्छ नि त त्यहाँ गरेर चाहिँ तर नेपालीको चाहिँ पाउन एकदमै गाह्रो छ त्यसलाई चाहिँ भ्याक्टराइज गर्न पनि गाह्रो छ कि डाटा सेटै नभएको भएर त्यसलाई चाहिँ गर्न अघि मैले सबै भनेको कारण कुरा त्यही हो कि यस्तै टपिक्सहरू आउँछ भने यो टपिक्स नयाँ टपिक्स त होइन सेभेन एक्सपेरिमेन्ट टपिक्स हो तर आजलाई नयाँ हो मेरो छैन अघि मैले भनेको त्यो अघि कम्पनीमा सर्वोदयको नयाँ एनालाइसिस भनेको तिम्रो विचारमा पनि नयाँ टपिक्स आएको डाइरेक्ट आएर त्यसरी नै गर्न पाओस् एउटा कुरा भनौँ न मलाई एकदम बेसिक क्वेसन सो वाट इज इन्डिया हो किन आफ्नो लाइफमा नआउँदा सिम्पली बाइक हो बेसिकली बाइक पनि त This simply because you don't point him simply is a train the development of his nursing life. Your train data set ma, data set is positive so you let this positive way. My friend. My friend. This will give money to the lady. Thank God for five has been delayed on it. It will be delayed. Mix it. Thank God and five mix it. Negative positive. तर बेसिकली चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ तो मेरो कोही चाहिँ पनि जम्मा खसेर त्यो ढिला हुन्छ है मलाई राम्रो कुरा राम्रो दिएर नि बेसी ब्यास हुनुपर्छ पढ्नु विचारमा अब यही कोर्स पढ्नु त हैन त्यसले बेसी ब्यास हुनुपर्छ नि हुनुपर्छ ल थ्याङ्क यू